Ivete, zdrovo. Здорово. Як? Є там. До середини сідайте. Як? Славний. Здорові. Як? Здраве. Як? Є до середини, там сідайте. І тут усі українські, ні? Всі українці. Найбільше є українці. Є десь другий з латинського. Мої тато в Бразилії, мама так само. А діду ні. Діду і баба приїхали з Європи. І що вони казали, як вони мешкали, так, як було там життя? Так як мої мама повідали і тато, то там було дуже тяжко жити. Вони приїхали до Бразилії, щоб було ліпше, але приїхали, дуже ліса були, не було нічого, но стежки. І вони собі хати ставили, рубали дерево і ставили такі хати, і накривали трощом, аби розбути далі, ліпше так хату поставити. Не мали хату, вони раніше ставили, дерева рубали, знаєш. Дерево, вони то мадеру топляли, дах, вони folha de palmeira, то вони там cortando e fazendo coberta, folha de palmeira, folha assim, de palmeira estavam cortando e cobrindo os ranchos e estavam morando assim. Porque não tinha um rancho, nada. Então, assim, para dizer, no mato morando. Вони так бідні, як приїхали на такі буди, бо ви знаєте, то колись називали такі буди, якби то колись такого, знаєте, то не було, бо то таких з ошмітів, таких капіїв ставили, такі буди, і так накривали, і так люди там мешкали. Бо то була дуже чорна біда, бо то були багатські, але були бідні. Що вони не мали де так, от у таких будах сиділи, бо котрі були багатіші, то вони ще щось ліпше ще пристарали, поставили. А ті бідні, то вони з копіїв собі робили такі хатинки і так мешкали. То так всі ціла колонія, то старенькі, що старі були, то всі з Європи приїхали разом всі. Мої баба, вони були з маленькою дитиною, то вони їхали, сказали, шефа колись, ні, так нав'ю. Їм дитина мерла, цілий тиждень тримали, потім кинули у воду, бо що мали робити з дитиною. Коли тато спав, дідо мій спав, то баба мусила пильнувати від бішків, фойсом. А коли баба спала, то дідо пильнував фойсом, бішки йшли до вогню. І так вони бідили, і так вони нас лишили на Чищині. Маленькі діти були, вмирали, не мали де поховати, бідили, не мали що їсти. Візьмо, не мали що їсти, нада, продизи. Мандьоху варили, то барабої, батати, вераніру, палміра. Міоли, вони то рубали, вони то варили і їли, бо не мали що їсти. Ніс не мали що їсти, так бідили мізмо. Піньори падали, вони не знали, що то. Вони не знали, піньори não sabiam o que. Daí veio da cidade que já estava, ele nem era Prudentópolis, era diferente. Ele veio, mostrou para eles, juntou grimpa, juntou pinhão. E depois ele só para eles começaram a comer, porque eles não sabiam o que. Não sabiam de tanto que eles estavam sofrendo. Eles se manteram, já comeram um pouco pinhão, já não estavam sofrendo tanto fome.
coitados mesmo estavam passando mal, mal mesmo. И потом, як вони вже трошки чи так упізнали, з тими се конісером, з тими багатішими людьми, що вони вже тіням рекурсу, мають ріку, ні? То вони туди йшли, де не робити, працювати, що вони їм казали робити. І вони їм трошки такого давали. Вже щось більше, вже не пеньон, вже вони трошки мали щось більше. Собі зварити, трошки більше їсти. І так йшло, і вони так бідніші потрошки доробляли. Знаєте. Pai veio da Áustria, austríaco. Aqueles tempos, a Áustria era em poder, Áustria era a Ucrânia, mas era em poder da Áustria. Então ele serviu lá na Áustria, depois veio para cá, para o Brasil. Ele veio em 1897. Nós viemos do governo polaco, né? Mas nós viemos da Galícia, Halecina em ucraniano, né? A cidade de Ternópil, a aldeia Kurivtsi. Naquela época, a região da Galícia, ela pertencia ao Império Austro-Húngaro, então o imigrante veio com o passaporte austríaco. Hoje, muitos imigrantes, os filhos e netos de imigrantes, buscando suas raízes, eles se deparam na questão de meu bisavô, o meu tataravô, é austríaco. E este austríaco, na maioria das vezes, é o imigrante ucraniano, da Galícia, ou seja, do leste europeu. O pai veio da Ucrânia e ele veio bem novo, tinha pezinho de 8 anos, acho que. Ele veio da Ucrânia e estavam em Bardaré, estavam morando lá. E os pais dele morreram tudo, os dois. E a irmã morreu de doença, não sei que tipo de febre amarela, acho que não sei, malária. Daí morreram. Я люблю Петруша, сказати буюся, ой, біда, Петруш, білелечко чорний, ой, біда, Петруш, білелечко. Eu no tempo que lembro da Pernambuco, tinha só 50 casas na cidade da Pernambuco. Não tinha nem rua, assim, com carroça a gente ia atolado naqueles tolador. Ia atolar e eu sofria. Levava 3 dias para ir para a cidade e voltar. Trabalhei 3 anos para pagar o terreno. Deu seca, seca demais, assim, estava queimando as capoeiras, estava queimando o terreno e tudo. Agora, depois devagarzinho, trabalhando, cada 3 anos, paguei o terreno, depois a casa levou 5 anos para eu fazer. E eu terei tudo com a serra ali, a buque, não é serraria. Agora fizemos bastante coisa assim, mas a gente trabalha, sofre, depois de velho fica, já não pode andar, sabe? Fica tudo cansado. Agora, certo, eu vou parar de trabalhar já e daí... Não adianta, agora eu vou tocar mais um pouco. Коломею, коломбиочка, кости бешируsti, пале, як бенесура. O imigrante, ele veio de Santos, no Porto de Santos, depois Porto de Paranaguá Curitiba, de Curitiba Ponta Grossa, de Ponta Grossa as carroças traziam a bagagem, as crianças e os adultos a pé. Aqui, a vila, já existia uma pequena vila, que o governo preparou, as barracas, e temos uma fotografia que retrata muito bem este cenário. Ele ficou localizado nas barracas e teve que trabalhar na divisão de lotes, na instalação da linha telegráfica que vinha de Foz do Iguaçu até Paranaguá. Também ele trabalhava na estrada de ferro Irati, União da Vitória.
то не то писали, десь писали на діда того Владика, музики, то він писав, не знаю де, чи до Європи, чи де. Тож звітом прислали сюди одного ксьондза з Вітом, то не першого ксьондза, вони з Вітом, мали вже приїхав з Вітом. Os padres encontraram um povo bastante desiludidos, desanimados e também, poderíamos dizer assim, moralmente também eles já estavam um pouco desviados. Os imigrantes eram presas fáceis de muitos aproveitadores, principalmente na parte da prostituição, né? Então, muitos pais vendiam suas próprias filhas para a prostituição para sobreviver, porque eles se encontraram em condições muito precárias e péssimas, poderíamos dizer. A Ucrânia é um país muito antigo. Faz parte do leste europeu, né? É um país, ele é integrado por eslavos do ramo oriental. E é um país que ele vai ter uma grande importância na Idade Média. E como ele era passagem entre o Oriente e o Ocidente, então era uma terra que era cobiçada por todos. Tanto pelos cruzados que vinham do Ocidente, pelas cruzadas, como pelos árabes e, sobretudo, pelos turcos otomanos. A Ucrânia, a grande Ucrânia, Velika Ucraína, como se dizia lá na época, ela foi presa desde os tempos dos tsares russos. Por ser explorado por seus vizinhos e pelos invasores, então a população sempre teve dificuldade de sobrevivência. E a gente vê isso historicamente desde o Principado de Kiev. Desde o Principado de Kiev, onde os monarcas tinham alianças com as dinastias europeias, tinham acordos comerciais, e o relacionamento com a Europa Ocidental era muito grande. Mas depois a Ucrânia caiu nas mãos dos turcos, depois ela caiu na mão dos russos, caiu na mão dos poloneses. A primeira imigração, ou as primeiras imigrações ucranianas para o Brasil, tinha um caráter, eu diria assim, quase que exclusivamente econômico. Certo? Nossa gente não tinha praticamente terra, tinham fatiazinhas de terra que não dava para nada. O imigrante ucraniano, ele veio para o Brasil, especificamente também para Prudentópolis, atraído pela propaganda que o governo brasileiro fazia no leste europeu. Que o Brasil, na época, tinha acabado de abolir a escravidão e, inclusive, Dom Pedro estava muito interessado, Dom Pedro, antes ainda da abolição da escravatura, estava muito interessado em trazer imigrantes europeus para substituir o braço escravo, que não ia durar muito tempo. No Brasil só se plantava café e cana-de-açúcar. Então, Dom Pedro, influenciado por alguém da coroa, diz, olha, tem que chamar os imigrantes. O Império Austro-Húngaro fazia parte do tempo da esposa do nosso imperador Dom Pedro II. Então, eles
abriram e estimularam a imigração dos ucranianos. Na Ucrânia, por exemplo, eram distribuídas cartas endereçadas aos agricultores e assinadas por Dom Pedro II, que convidava o seu João da Porta Baixa, né, a vir viver no Brasil, que ele seria muito bem-vindo aqui, assinado pelo imperador. Imagina se o imperador ia saber escrever em cirílico, né? Ia mandar carta para o seu João da Porta Baixa, né? E muitos vinham enganados, achando que no Brasil os rios tinham hidromel, que era só se abaixar e beber o hidromel, né? E a caixa, ou seja, o trigo sarraceno, descia do céu. Eu cheguei a ver livretos de propaganda da imigração para o Brasil, que era assim, um coqueiro com cacho de banana. Imagina se coqueiro dava banana, né? Um macaquinho dando a banana para o cidadão, entregando a banana para o cidadão, e o cidadão sentado embaixo do coqueiro com um monte de ouro, de moedas de ouro do lado. O que induzia que ele ia viver como um senhor e o macaquinho é que ia trabalhar por ele, né? E falando maravilhas desse Brasil. Os imigrantes, quando chegaram, não tinham mais Dom Pedro. Já havia sido proclamada a República e os republicanos estavam muito mais interessados em consolidar essa República do que assim, cuidar de uns imigrantes que vieram. Quando eles vieram para cá, os imigrantes, eles não tinham assistência nenhuma do governo brasileiro. E nem lá do governo ucraniano, ou seja, austro-húngaro, porque naquele tempo a Ucrânia estava sendo dominada pela Áustria, pelo Império Austro-Húngaro. E então eles não tinham assistência, eles foram jogados aqui nesse matão aí de Deus e virem-se. Гости мои, гости, де ж я вас подію, хіба я вас гості в городі посію, хіба я вас гості в городі посію. Eu fui um pedaço de agricultor, um pedaço de professor, um pedaço de pedreiro, um pedaço de padre, de tudo um pedacinho. E a gente aposentou, então paramos com a agricultura. Somente vivemos cuidando de uma horta, cuidando da propriedade, de alguns animais e vivendo, aproveitando a aposentadoria. O meu avô era carpinteiro, meu pai carpinteiro, e os meus irmãos, os dois eram meio carpinteiro e eu também. As minhas mobílias na casa quase é tudo meu trabalho. Até esta casa aqui fui eu com a filha que fizemos. Eu não justei carpinteiro e não justei empregado para me ajudar, a filha me ajudava. Dentro de casa, ir na lavoura, ajudava às vezes algum vizinho em algum trabalho. E tem uma criação, tirava leite, e vendia, levava leite para vender. E assim passava o dia, apurado às vezes o dia, para vencer o trabalho. Então eu gostei desde criança e não posso ficar sem flor. Parece que não tem flor, não tem nada no pátio. Eu direto tenho bolacha no galão. Faz 27 anos que eu já tenho essa empresa aqui. Começamos com 5 funcionários, hoje temos mais de 50 funcionários. Produzimos aqui assoalho, forro, madeira, meio assim, madeira toda completa para a construção de uma casa. Sim, já fui o vereador, um dos mais votados, em 78 a 86. De 93 a 96 fui o prefeito aqui da cidade, do nosso município. E acho que fiz um trabalho muito bom. Aqui o nosso interior do município é muito extenso, muito grande, mas
fizemos um trabalho muito bom. Onde a gente vai, o pessoal ainda fala bem da nossa administração. A segunda fase da imigração é a fase que situa-se entre as duas guerras. É gente muito diferente que vem. É gente com a escolaridade maior, com uma diversificação profissional maior, né? E que esteve envolvida nas lutas da independência do pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial, quando era a intenção da Conferência de Paris dar liberdade para a Ucrânia. Mas depois os poloneses acabaram se atravessando pelo meio e a Ucrânia continuou dividida entre a Polônia e a Rússia. Quando a guerra terminou em 17, 18, e houve aquele caldeirão que explodiu lá dentro, o Lenin com seus bolcheviques, os adeptos ao Tsar, os democratas, os ucranianos pela sua independência, tanto lá como aqui, do lado da Galícia, sabe? Os polacos brigando para conseguir a Galícia. Então, divergência de opiniões, sabe? O Lenin, principalmente, apregoando o comunismo. A minha presença no Brasil deve-se a um fato histórico pela Primeira Guerra Mundial. Meu pai, um jovem cadete, saiu da academia militar e foi direto para a frente de batalha com as fronteiras da Turquia. Permaneceu 4 anos durante a guerra, saiu da guerra e veio para o Brasil, tendo em vista que estourou o movimento bolchevista, hoje conhecido como movimento comunista, mas na época era bolchevismo. Nós saímos em fim de novembro, provavelmente, sabe? Então já tinha 1 metro de neve. E isto que eu lamento mais do que nada, de não ter gravado essa cena, nós viajando de trenó para a cidade para pegar o trem. Porque na estação eu me lembro, um vidro na porta, sabe, todo embaçado. Aí alguém lá de fora passou a mão e apareceu a cara de um homem, era o irmão da mãe que veio se despedir, sabe. E o meu avô veio depois da Primeira Guerra Mundial. A Ucrânia teve, já depois disso, entre 18 e 21, um rápido interstício de independência. Meu avô lutou por essa independência e quando os bolcheviques chegaram na Ucrânia, meu avô foi preso e foi mandado num campo de concentração na Sibéria. Aí fugiram, a parte que meu avô morava ficou para os poloneses e eles conseguiram sair da Ucrânia, lá de Ternópil, para o Brasil, passando por Lviv para o Brasil. Quando o regime moscovita invadiu e já começou a fazer como rumo deles, começaram a tirar todos os bens do povo. A Rússia queria adaptar todo mundo para coletivo. Como a Rússia tem sempre e tinha sempre a vontade. E como eles chamaram a povo, não é? Quem tinha bem as coisas, não é? Teria abaixo assinado que ele entrega a bens para o Soviética União. Como meu pai também tinha sítio, e também foi lá na escritório deles e assinou. Que ele assinou assim, que eu assino baixo assinado, que entrego todos os meus bens com boa vontade para o regime comunista Soviética União, não é? Quando papai assinou, já papai devia dar todos, entregar para o governo, não é? O que papai tinha, carroça, cavalo, o que papai tinha, só sobrou para nós casa, mais nada. A nossa aldeia, quando em 39, ou foi 40, 41, quando Hitler assinou esse tratado de não agressão com Stalin, que ele devolveu as terras ucranianas, segundo a gente soube, todas as pessoas da nossa aldeia foram mandadas para a Sibéria. Esses 2 anos, até 41, foram terríveis, né? Porque comunistas, soviéticos em primeiro lugar, eles tentaram eliminar esses elementos nacionalistas. Muito bem. Em 41, quando
estourou a guerra entre Hitler e a União Soviética, nós ficamos sob o regime nazista, entendeu? Aí sim. Então nós tivemos sempre dois inimigos para lutar. A Rússia, comunismo fugiu, entrou a Alemanha. Então a Alemanha deram ordem. Onde tem 3 pessoas, juventude na casa, é obrigado a ir para a Alemanha trabalhar. Como minha irmã estava escrita, e eu queria defender minha irmã. E falei, onde eu vou, só não deixo minha irmã sair da casa. E troquei. Com a irmã ficou em casa e eu fui. Quando cheguei na Alemanha, já trabalhei 42 até 45. Os alemães invadiram aqui essa região da Haletiná e tiraram meus pais de dentro da casa deles. À noite, a minha mãe tinha mais a minha irmã Maria, que só tinha 3 meses. Os alemães deram meia hora de prazo para desocupar a casa. Então só deu tempo da mãe enrolar nós em 2 colchas grandes, pegar algumas pecinhas de roupa e pegou um quadrinho de Nossa Senhora amamentando Jesus. Ela disse, eu vou sair da minha casa, vou levar a Mãe Santíssima comigo. E ali levaram nós para a Alemanha. Nessa caminhada foi minha avó, as 2 vós, minhas tias. Assim a mãe conta que eles andaram muitos quilômetros pela beira da estrada a pé. Os velhinhos que não aguentavam a caminhada caíam, os filhos não poderiam voltar atrás para levantar o pai ou a mãe para levar junto. Então ficava caído, os alemães matavam e continuava a caminhar. Aí quando nós chegamos na divisa lá, não sei se com a Alemanha, com a Polônia, não sei bem, porque eu era nenê, eles colocaram o povo em vagões de carga, vagões fechados, era muito sufoco, muita gente desmaiou por falta de ar, tudo, e assim foi a nossa ida até a Alemanha. Daí lá, os homens era para ir ou para soldado ou para trabalhar nas indústrias de material bélico, e as mulheres tinham que trabalhar na roça, nas fábricas, produzindo no lugar dos homens. Ali nós moramos, passamos a nossa vida 10 anos, entre 39, da saída da Ucrânia, até 49, a saída da Alemanha para o Brasil. A terceira fase da imigração é a fase do pós-Segunda Guerra, que vai mais ou menos de 47 a 52. De 47 a 52, quando vêm muitos ucranianos para o Brasil. Quando a guerra terminou, os americanos venceram e nós ficamos sem pátria. Nós não poderíamos voltar para a Ucrânia porque não tinha como, porque o russo já tinha tomado a Ucrânia. E não poderia ficar na Alemanha porque nós não éramos alemães e também não tinha onde ficar, porque a Alemanha estava totalmente destruída, toda bombardeada. Depois a Rússia ainda acusou que nós somos bandidos, que nós trabalharam na Alemanha, ajudaram a Alemanha, fugiram ainda, que alguém serviu no exército alemão e assim por todos os lados acusaram, não é? Aliados o que fizeram? Fazer rogatório. Por que o povo não quer voltar para a Rússia? Não é? Começaram daqueles imigrantes esclarecer. Por qual motivo? Assim como eu também, não é? Por qual motivo nós não queremos voltar para a Rússia? Que a Rússia, como nós somos inimigo, e quando a gente vai voltar, saímos do Gestapo, vamos para KGB. E a Rússia de novo vai para qualquer lugar. Devemos lembrar também a destruição física do povo ucraniano. Né? Os comunistas destruíram toda a classe média, a inteligência ucraniana. Escritores, pintores e outras pessoas, e outros intelectuais. Entendeu? Muito bem.
houve três fomes organizadas que a Rússia, a União Soviética organizou para destruir o povo ucraniano. O primeiro foi em 1926, a primeira fome era relativamente pequena. Depois, 1932, 1933, onde, da estatística populacional da Ucrânia, sumiram 8 milhões de pessoas. Eles tiraram toda a produção agrícola produzida na União Soviética, principalmente na Ucrânia, que era o celeiro, e deixando à morte milhares de agricultores, milhares de pessoas nas cidades, sem suprimento. Eles, com isso, supriam apenas as tropas do Exército Vermelho e a elite soviética. Ou seja, foi um assassinato, um dos maiores holocaustos que se tem conhecimento essa década da fome. Mas a União Soviética fez outro grande muito mal. O regime comunista, por exemplo, ele conseguiu destruir muita coisa ucraniana. Em primeiro lugar, destruiu a família, destruiu a esperança do povo ucraniano, tirou a iniciativa deles, porque naturalmente o povo parou de pensar, porque o Partido Comunista pensava por ele, dizia o que ele devia fazer e o que não devia fazer. A minha emoção é de poder encontrar a tia, porque eu acho assim, ela foi uma heroína, porque da família toda, tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai, os alemães tiraram todos de dentro da casa e ela caiu de joelho e falou que poderiam matar ela ali, que ela não iria sair. Ela tinha na época as 3 menininhas pequenas. Levaram o meu tio, que é o marido dela, à força, né? Ela viu levarem ele à força. Ele foi soldado militar, morreu na guerra e ela não afastou o pé do lugar de onde que ela estava morando. Então a minha emoção é essa, sentir que ela foi uma heroína, porque tudo que ela passou aqui sozinha, com 3 crianças, e hoje eu poder ter a graça de conhecer ela e dar um abraço, eu acho que é bastante. Nós assim saímos de casa só com roupa do corpo. Daí nós pensamos, porque isso bombardeavam, atacavam, sequestravam. Então gente assim saía, sabe, mais pelas colônias, né? E voltava pela manhã, mas era à noite. E assim foi, sabe, aquilo já encheu. Daí meu pai disse, pois vamos pegar, abandonar tudo, vamos alguma parte assim para frente, pode ser que algum dia, né, que melhora aquilo, nós voltamos. E aquilo nunca mais nós voltemos, sabe? Pois gente daí saiu de lá, deixou tudo, minha mãe deixou, coitada, pão assando. E ainda era para ser um dia santo, mas a gente não lembra, porque isso Deus o livre, uns 60 anos. Então daí, gente assim, sabe, se desnovia, mas aqui no Brasil para nós foi muito bom. Vou dizer para vocês, vocês têm que se orgulhar, como se eu orgulho, com o povo brasileiro. O povo brasileiro não dá valor muito, não é? Não existe povo tão bondoso como o Brasil. As pessoas que vieram na época, vieram porque lá não eram felizes, né? Porque tinha guerra, guerra traz fome, guerra traz morte, né? Eu sei uma série de histórias que se contavam na família, né? Então, as pessoas queriam uma vida normal, uma vida sem... que nem hoje tem na Ucrânia, mas o povo ucraniano sofreu muito. Para isso, quase todas as pessoas na Ucrânia, quase todas as famílias, eu digo, tem pessoas que morreram. Ou em guerra, ou perseguidas pelo regime, ou delatadas sem merecer. Todo mundo tem alguém na família que, se você for, às vezes, quem mora lá, a geração, não sabe que o medo fazia com que as pessoas não contassem. Até hoje, na Ucrânia, até pouco tempo, tinha uma escola em nome do Paulek. Paulek era um menino, era um pioneirozinho, tipo, como se fosse um lobinho, entendeu? Com um lenço vermelho e tal. E ele foi elogiado, tornou-se o símbolo da criançada, porque ele denunciou o pai dele para a polícia secreta soviética. Isso é tratar, o objetivo era destruir família.
Porque a família, naturalmente, acho que por sua estrutura natural, ela era contra o regime comunista. Não é questão soviética ou não, mas o regime comunista, né? Era contra a religião, né? Que era contra a religião, e para a família, naturalmente, sempre a religião, mesmo hoje em dia, não é? É importante. No mundo todo, temos 21 ritos orientais católicos e um rito católico ocidental, que é latino. E o que é rito? O que nós entendemos por rito? Rito não deixa de ser uma influência de um povo, costume, tradição. Isto é rito. Por exemplo, o povo que veio da Europa, os ucranianos que vieram para o Brasil, instalaram-se aqui em Antônio Olinto, é claro que consigo, na sua bagagem, eles trouxeram o seu rito. O rito é a manifestação exterior do culto e da mística interior também. Aquilo que você sente, você exterioriza. Então, o rito quer mostrar essa parte. Então, poderíamos dizer assim, que como no mundo há vários povos e eles têm o seu modo de viver e eles exteriorizam aquele modo de viver nos seus ritos, sejam religiosos, sejam na cultura e assim por diante. A voz humana, na Divina Liturgia, no rito bizantino oriental, é a mais importante, onde nós dispensamos até os instrumentos. Então, o coral, o objetivo do coral na liturgia bizantina é, então, manter essa tradição, onde o coral é fundamental no canto litúrgico, no acompanhamento de toda a assembleia da oração nas igrejas do rito oriental. Nas igrejas do rito ucraniano católico, não usa-se imagens, estátuas de Jesus, de Maria e outros santos. E sim, usamos quadros pintados, que nós chamamos de ícones. Eu pinto para as nossas igrejas orientais do rito bizantino ucraniano. Todos os traços, eles são muito perfeitos, né? Como vocês estão vendo, não é uma pintura que você pega pincel, vai pincelando como você quer, né? São sempre os traços verticais, horizontais e inclinados, né? E nesse estilo a gente sempre trabalha. Tudo na ícone, ele tem seu significado, né? A ícone, ela quer retratar mais a mística da pessoa, da pessoa que está, digamos, seja de Jesus Cristo como Deus e Salvador, como Deus e homem Deus. Né? Na época nós tínhamos umas 30 e poucas comunidades, no máximo. Hoje nós temos 235 comunidades ucranianas organizadas e católicas, além de umas 12 ou 13 comunidades também ortodoxas. No início do cristianismo, havia uma só igreja, uma santa católica e apostólica,
administrada por 5 grandes sedes, 5 grandes patriarcados, o Patriarcado de Jerusalém, o Patriarcado de Antioquia, o Patriarcado de Roma, o Patriarcado de Constantinopla e também o Patriarcado de Alexandria. E todos esses patriarcados caminharam juntos até o ano 1054, onde houve o grande cisma, a separação da igreja. A igreja rompeu-se em católica romana e católica ortodoxa. Os orientais, a parte do Oriente, continuaram tudo como era no primeiro milênio. Porém, para nós, para os ucranianos, o cristianismo chegou nas terras eslavas muito mais tarde, chegou no ano 988, na era do grande príncipe São Valdomiro o Grande, São Valdomiro Magno. Então, em 988. E o cristianismo que veio para a nossa terra, terra de nossos pais, a Ucrânia, veio justamente de Bizâncio, de Constantinopla, e por isso a igreja ucraniana segue todos os ritos de Constantinopla. Todos nós também sabemos que na Ucrânia também houve uma separação da igreja. No ano 1596 surgiu-se a igreja ucraniana católica chamada de Igreja Uniata, uma parte da igreja que se separou, se saiu da ortodoxia e uniu-se com Roma. Porém, quando vieram ao Brasil, a maioria dos cristãos que vieram como católicos romanos, igrejas uniatas que pertenciam a Roma. Enfim, os ortodoxos também chegaram com uma minoria de fiéis e uma minoria de clero também. Atualmente nós somos mais de 400 mil descendentes de ucranianos em todo o Brasil. Vive a nossa comunidade, a maior parte no centro-sul do estado do Paraná, norte de Santa Catarina, uma comunidade expressiva em Canoas, Porto Alegre, e em São Paulo, o nosso centro é São Caetano do Sul. Eles se aglutinaram em torno de uma associação para preservar suas tradições, sua igreja, foi a primeira das coisas que vieram a igreja junto, né, muito povo muito religioso, e fizeram uma sociedade de amparo, não só, digamos, do ponto de vista material, mas espiritual e de organização. Eles incluíam cooperativa, eles começaram a amparar os agricultores. Havia uma organização para amparar, quer dizer, organizar essa imigração que estava, por assim dizer, meio dispersa em um país estranho, que eles ainda não dominavam a língua. Isso foi uma forma de aglutinar e defender os interesses deles num país que estavam começando a criar suas raízes. Desde o início, eles trouxeram novas culturas agrícolas, eles introduziram o trigo sarraceno, né? Foram eles que introduziram a indústria moageira, a pequena indústria moageira. Que, aliás, o Paraná e o Brasil devem muito, porque a agricultura começou a mudar de imagem no Brasil, até o conceito de terreno, divisa, as cercas foram eles que trouxeram, fazer a cerca, quer dizer, hoje é coisa banal, mas naquele tempo o conceito europeu de fazer a cerca, fechar o patrimônio. Foram os imigrantes ucranianos que introduziram cooperativismo aqui no sul do Brasil, né? Fundaram de cara 32 cooperativas. Naquele tempo, ainda a nossa sociedade, a atual sociedade ucraniana do Brasil tinha o nome de União Agrícola Instrutiva. Esse agrícola instrutiva tinha sua razão de ser também, porque ela intermediava junto às organizações do Estado para conseguir sementes e adubos e levar aos colonos do interior, porque a assistência agrícola naqueles idos não era como hoje. Já experimentei plantar de tudo, feijão, no começo plantava feijão e milho, hoje não dá mais. Hoje eu me obriguei a plantar fumo, uma coisa que eu nunca hoje tenho que plantar para sobreviver, porque hoje é difícil. A renda é muito pequena da agricultura, os defensivos são muito caros, então a gente praticamente trabalha de graça. My robim Poljak, sadimo fasolju, koruzu, rež i to sadimo fumo,
що по-українськи, певно, називають тютюн, то на дзигари курити. І вони допомагають для мене, і мама, і мій брат. Всі разом робимо у шакру. Ви думаєте поїхати до України який день чи ні? Думати людина думає, але чи дасть, коли Ми будемо могли коли поїхати. Я дуже не хотів, я то все думаю. Поїхати чи подивитися, як там є, як там люди живуть, що роблять, чи то так само, як тут. Пастух села Зарваниця. Ні, я не пастух. Люди з Бразилії цікавляться нашим життям тут на Україні. А по-українськи говорять, як має бути. Як ще називаєте? Ігор. Ігор? Так. Так. Тут мешкають? То свій брат? Ні, то син, то зять. А то внучок мій. То внучок мій. Люди бідні, самі бачите, що бідні. Люди живуть бідно. Працювати в селі не маємо де. А ми старі маємо пенсії, файні пенсії такі, що прожити можемо навіть дуже гарно. Тако, якби, тако. Але ще дітям треба допомогти. Ну як життя? Ми на селі вирощуємо, от худобу утримуємо, корови. Кожний господар має одну корову, може дві мати, може три, як від можливостей і від цього. Свині. Ну, вирощуємо бараболю, капусту. Що ще таке? Фасоля, ну все городина, морква, буряк. Все, що у нас все тут росте, у нас дуже хороші землі, чорна земля, дуже родюча. Так вирощуємо. Ну, сільське господарство, воно, якщо от виросте людина, а на наш час воно, ну, працювати треба, тяжко працювати, але воно дуже дешево коштує, якщо його продати. І воно, можна сказати, що тяжка наша праця, тяжкий заробіток для села. А у вас може по-однакшому, у вас може сільське, от продукція дорожче набагато коштує і в селі може легше жити. О, і бурак. Що ви робите з бураків? Цукор. Так. Так. У нас є заводи, і що виробляють, ми купаємо той бурак, то такий наш бурак. Ні, кожен люди тепер собі садять. Перше були колгоспи, то колгоспи садили. А зараз колгоспів нема. І кожен люди собі вирощують бурак, щоб мали цукор. На землі дуже родючі, але нема кому робити. Людей нема, самі старі пенсіонери, хто буде робив? Пару молодих людей, то котре молоде втікає за границю, бо немає звідки жити, як має сім'ю. Та й таке. Та й поїде чоловік чи жінка, все, вже ще не вертає, вже там все знайде, а тут так чоловік п'є, та й так пропадають. Так всі сім'ї розбивають, та й таке. Що ви тут знають з Бразилії? Ну, за Бразилію, якщо чесно, я навіть от собі не уявляв, як мешканці Бразилії виглядають. Я думав, що ну, на негрів подібні, чорні такі ці от. Бразилія. От бразильські фільми дивився, ну так, і тоді так побачив от по фільму. А більше я нічого не знаю. Знаю, що вона, країна сама знаходиться десь в Південній Америці, так? Так, ну, по карті, як ще зі школи пам'ятаю. А так, про життя Бразилії не знаю нічого. Бразилія далеко, Тут з Південної Америки, так? Так, далеко, але тепер є легко. Легко вже. А коли їдете, ну як вам Україна? Яке враження тут? Від нашої матіночки Божої, від наших людей. Сподобалося вам в монастирі? Від наших, ну, а де ви тут зупинились? Далеко десь? У вас також є монастирі, є у вас? Є. Там, де я проживаю, там є Прудентополіс, район Парани, там є 70% українців, там найбільше є монастирі, школи. Школи, я би то знаю, і наші місіонери, а скажіть мені, чи ви є греко-католики, так? Так, чи греко? Дуже приємно, мої. То була хресна дорога. Хресна дорога.
Вона тут є кожного місяця, в кінці, остання неділя місяця. Нехай пощезне враг, Мечарея поверне нам рідний сяг. Раз гора не зійдеш, але людина з людиною зійдеш. Як чоча. Dякую, що приїхали. Ela é minha prima. Com ela que eu me correspondo. A única que eu tenho notícias daqui é com ela. E agora que eu vou conhecer a mãe dela. Quando em 1991 a União Soviética desmantelou, caiu que nem um vaso podre, entendeu? A Ucrânia proclamou sua independência. E, naturalmente, muita gente, esses patriotas que ainda sobraram tal, ficaram tão entusiasmados, tão eufóricos, que simplesmente esqueceram da administração. E quem chegou para administrar a nova Ucrânia foram exatamente aquela gente soviética, ucranianos soviéticos, que trocaram a bandeira vermelha com foice e martelo, trocaram pela bandeira azul, amarela, com trezubro, com o símbolo da Ucrânia. Mas a cabeça deles não mudou. Esses caras tinham que seguir as normas da União Soviética para ter um cargo público, sabe? Em primeiro lugar, devia ter que pertencer ao partido. Em segundo lugar, falar russo, sabe? E como isso foi logo no começo, né? Não sei quantos anos, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, que ela foi lá, esses caras não tinham certeza de que eles iriam continuar ocupando esse cargo, ou tinham certeza de que tinham certeza de que a União Soviética, aliás, a Rússia, iria abocanhar aquilo de volta. E se eles faltassem com as recomendações da União Soviética, o russo era o Eltsin na época, sabe, mas talvez não os perdoasse. Eles continuaram, e hoje ainda eles falam, eles brigam, sabe, eles não querem aceitar as indicações do governo de tem que ensinar ucraniano nas escolas, porque tem muita gente que não fala ucraniano, sabe? Crianças, inclusive, né? Quando eu tive a oportunidade de ir em dezembro para a Ucrânia, principalmente para Kyiv, a capital, eu me senti muito orgulhoso porque a população, principalmente os jovens, falavam basicamente na capital russo. E eu falava ucraniano, eu não sabia uma palavra de russo e me negava a falar em russo. Isto é a consequência da União Soviética. Esse vírus soviético, ele vai levar muito tempo ainda para evaporar, para sair da cabeça dessa gente. 300 anos sob o jugo dos tsares da Rússia, mais 70 e poucos anos sob o tacão comunista, né? Mas mesmo assim não morreu o seu espírito nacionalista. Assim que conseguiram a independência, veio a democracia. E no maior movimento, quer dizer, no maior não vou dizer, mas digamos o mais recente movimento, ou assim dizer, a Revolução Laranja, aquele movimento, foi um protesto espontâneo do povo que sentiu que a sua liberdade estava sendo tolhida por interesses
possivelmente influenciados de uma forma muito acentuada de um país que teve o domínio sobre ela por muitos anos e não queria perder a influência. Então, estava manobrando para que o presidente eleito fosse um que conjugasse mais nos termos da nação russa. O primeiro resultado das eleições, o resultado das eleições de 2004, no primeiro turno, ele deu uma pequena vantagem à oposição. Uma vantagem que não passava, parece que de 2,5%. Né? Naturalmente, quando chegou no segundo turno, aí sim, aí houve um assalto ao eleitor, às eleições ucranianas. Aí o pessoal sentiu isso. Sentiu e por isso que saiu para a rua. Por isso que saiu para a rua. E veja que, naquele tempo, a interferência do presidente da Rússia foi muito forte. Ele esteve 2 vezes pessoalmente na Ucrânia para apoiar o seu candidato. Entendeu? Quer dizer, uma interferência do país vizinho muito clara. É a mesma coisa que você tivesse um presidente argentino aqui e ele apoiar, ou seja Fernando Henrique, seja Lula, seja quem for. Entendeu? Sem dúvida foi a maior demonstração de uma revolução democrática para o mundo, onde o povo na Ucrânia inteiro saiu às ruas, onde o povo na Ucrânia veio de todas as cidades do interior, vieram e encheram a capital e foram protestar e dizendo que precisava mudanças, que não aguentavam mais aquilo, que queriam melhores salários, que queriam acabar com a corrupção, que queriam que o sistema mudasse. Porque, na realidade, uma coisa que nós temos é inegável, que a gente não pode criticar a quem estava no poder até então, eles trabalharam para que a independência ocorresse, a independência ocorreu. Mas agora precisavam mudar para que dar uma perspectiva de mudança para o povo no futuro. Fiquei revoltado, é a maneira de dizer. Quando Yushchenko ganhou e no dia seguinte ele viajou para Moscou. Mas foi fazer o quê? Pedir a bênção para o Putin? Para quê? Mas é que depois, lendo outros jornais, recebem o gás de lá, recebem não sei o que da Rússia. Agora o cara corta lá, como é que vão viver? Tem que haver uma política de boa vizinhança. Não pode ser diferente. Aquilo foi um exemplo para o mundo, como o povo reagiu quando sentiu que estava sendo passado para trás. A democracia realmente foi enaltecida por esse movimento. Para o futuro, eu acho que para o povo ucraniano, essa revolução, ela também fez acordar. Mostrou que não precisa ter medo do governo. Eles sempre tiveram, por quê? Na Ucrânia Oriental, por exemplo, 80 anos de ocupação soviética. Milhares e milhões de pessoas mortas, perseguidas, desterradas nos campos de concentração, na Sibéria, coisa assim. O povo ficou apavorado. Não tinha consciência própria, entendeu? E medo, simplesmente medo. E essa revolução mostrou que não precisa ter medo, agora não precisa mais. Essas 2 janelas eram a casa do meu pai e da minha mãe. Já está. Всі вони вже. Вони самі не звідси, вони десь консулично. Так що видиш. Звідки походять? Не плач. Але кохана вас. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Подай руку. Хто сестра? Добрий день. Як ти називаєшся? Маруся? Маруся. Мій чоловік.
Glória. A comunidade, ela hoje está representada por inúmeras sociedades, mas há 21 anos resolveu criar uma representação central para que pudesse intermediar todos os seus interesses junto às autoridades brasileiras e também, num certo período, para expressar aquele anseio e apoio à independência e à liberdade da Ucrânia. Nosso trabalho hoje é para que a comunidade no Brasil, né, mantenha o bom relacionamento com as autoridades governamentais, com o governo da Ucrânia, né, e para que aquilo que nós já somos, que expressamos, né, fique de forma marcante, né, no Brasil, como contribuição da nossa comunidade para a construção da democracia e do progresso do país, e também para que a cultura ucraniana aqui permaneça. O imigrante se incomodou muito com a educação dos filhos. Então, uma das primeiras coisas que ele fez foi educar, foi criar escolas, né? As primeiras escolas aqui em Prudentópolis dos imigrantes, elas estavam na Nova Galícia e na linha Vicente Machado. Meu pai era engenheiro, conseguiu trabalhar na sua profissão, acabou se aposentando como engenheiro e só com o trabalho dele conseguiu dar 2 cursos universitários para cada filha. Nós temos empresários e muitos profissionais liberais em todas as áreas, médicos, engenheiros, farmacêuticos, temos juízes, promotores, desembargadores. Uma ajuda muito grande, muito preciosa, veio em 1911, quando vieram as primeiras religiosas para cá. São as Irmãs Servas de Maria Imaculada. Vieram em 7 e também começaram a sua específica missão entre o povo, principalmente com as crianças, jovens e doentes, hospitais, por aí. Começou o trabalho delas, que era importantíssimo e continua sendo valioso e precioso até os dias de hoje. Num ambiente de extrema humildade, quando as irmãs chegaram para esta comunidade de Prudentópolis, elas iniciaram essa missão, tanto da pastoral como da educação. E logo no início, em 1911, nós temos ainda hoje, temos essa relíquia desse livro, aonde contém o nome dos primeiros alunos que fizeram parte já dessa escola. Em 1911, nós tivemos inscritos 92 alunos. Já em 1912, o número aumentou para 126, e assim sucessivamente a escola foi ampliando-se e crescendo. Desde 1911 até hoje, 2005, passaram em torno de 38 mil educandos, fizeram parte da história desse colégio. A educação, logo de início, então ela foi dando-se nas condições possíveis. Então as aulas eram ministradas na casa residencial das próprias irmãs professoras, no teatro, em capelas, para que pudesse realmente se fazer esse trabalho de educação. Meu nome é Fernanda Lataque, faz 3 anos já que eu estou aqui. E o bordado faz parte do programa do colégio, né? A gente é interna aqui, tem alunos de fora. Daí eu já bordei aqui nos outros anos, eu bordei outros pontos, vagonite e tal. Só que agora eu estou bordando o ponto cruz, que ele é bem típico da Ucrânia mesmo. A cooperativa começou faz uns 17 anos, mais ou menos. E o nosso objetivo é dar trabalho para as pessoas, né? Porque aqui não tem muito trabalho, né? Fora, as mulheres não têm o que fazer quase. Então a gente dá o objetivo delas bordam em casa, né? A gente dá o material para elas e daí o gráfico elas bordam, daí elas trazem só a mão de obra delas e a gente paga por trabalho que eles fizerem.
Займаюся ще з дитинства, там всі вишивають з дитинства. А тепер я вже на пенсії і навчила дітей, і внуків, всі. A pêsanca, ela é uma arte milenar na Ucrânia, né? É uma arte que vem acompanhando o povo desde os primórdios da Ucrânia, né? Então ela vem também se desenvolvendo junto com o povo, no caso. Então ela parte, no caso, do princípio da festa do Deus do Sol, né? No caso, os ucranianos antigos eram um povo ligado aos entes da natureza, assim, em paridade com outros povos, assim como os gregos, os romanos, eles tinham seus entes mitológicos, né? Os ucranianos também tinham os mesmos entes. É toda uma mesma forma de concepção, né? E eles tinham, no caso, essa festa da primavera, onde eles homenageavam o Deus do Sol, Dashbor. Então esse é o princípio da arte da pêsanca. Com o passar do tempo também as pessoas passaram a se presentear com essas pêsancas, assim, como uma forma de manifestar uma coisa, um sentimento, né, uma coisa boa ao seu semelhante, né? E uma mudança grande que teve da arte da pêsanca foi em relação ao cristianismo na Ucrânia, em 988, né, quando o príncipe São Valdomiro, né, ele adotou o cristianismo para o povo ucraniano. Essa arte da pêsanca é uma arte considerada pagã. Então o clero não aceitava essa arte como uma coisa dentro da religião cristã. Só que o povo não queria abandonar esses costumes, né, que eles tinham mantido durante séculos com tanto carinho, né, fazia parte da cultura do povo. Então o clero passou a influenciar as pessoas para colocar símbolos cristãos dentro dessa arte da pêsanca. Então a pêsanca passou, nesse período, a assumir também símbolos cristãos e símbolos pagãos, como ela é hoje. Existe uma infinidade de simbologias. Por exemplo, os animais em geral simbolizam riqueza, saúde, as flores simbolizam a felicidade, casamento, o carvalho simboliza a juventude eterna. Umas damas, olha, a pêsanca dela tá bonita, olha aqui, olha. A Páscoa é um dos momentos assim mais ricos da cultura ucraniana, é onde figura a pêsanca. A pêsanca é colocada naquela cesta de Páscoa com alimentos tradicionais que são abençoados, a família se reúne e, no caso na Páscoa, para estar celebrando, tem todo um ritual, né, em volta disso. Meu nome é Emanuele, eu tenho 7 anos, eu comecei a fazer pêsanca, primeiro bordado, depois pêsanca, daí a Justina, ela ensinou tudo para mim e agora já estou começando a fazer quase sozinha. Às vezes eu faço a pêsanca em casa. Para não morrer nossa cultura, que a gente quer desenvolvimento deles e para as crianças, sabe? Por causa que a gente não quer que morra a nossa cultura. Aqui em Prudentópolis tem muita gente que faz pêsanca, tudo bem, tá? E sabem fazer bastante, mas as crianças são o futuro nosso de manhã. O que eles aprendem, como nós ensinamos, assim nós vamos ter, daqui uns 4, 5, 6 anos, nós temos eles assim. Qualquer coisa que é levar do Paraná, o que representa? Vai levar uma pêsanca. Quer dizer, veja como a cultura ucraniana está influenciando na formação do Paraná. A pêsanca já está representando o Paraná. A cultura ucraniana está bastante enraizada em toda a comunidade e por isso foi solicitado ao núcleo que entrasse na grade também a cultura ucraniana, por nós termos um número bastante considerável de ucranianos na região. Мерла, Україна, ні, слава, ні, воля, ще, на, браття, молоді, усміхнеться, доля.
É bom eles conhecerem a outra língua, que é da descendência deles, dos pais, dos avós deles, e eles continuarem isso mais tarde, né? Não acabar, mas continuar falando sempre em casa, onde eles saem, para eles não terem vergonha da língua deles, que é a língua que os pais deles, né, trouxeram da Ucrânia, e a gente tem que preservar isso. Acho isso muito importante. Já em 1908, 1907, começaram a editar o primeiro jornal ucraniano, língua ucraniana, no Brasil. Depois esse parou de existir e foi a tipografia foi transferida para Prudentópolis em 1911. E começou a ser publicada uma revista mensal intitulada O Missionário Ucraniano no Brasil, Ukrainsky Missionário Brasileiro. E outro jornal, Pracia, que traduzido significa o trabalho, que começou em 1912, continua sendo editado ininterruptamente até os dias de hoje, na língua ucraniana, e hoje é bilíngue. Temos inclusive uma parte chamada Yujushelo, que é o português misturado com o ucraniano, assim como o povo fala aqui no interior. Porque no interior o povo fala português e ucraniano junto, misturando as palavras, e muitas palavras já entraram no vocabulário do povo e são usadas no dia a dia. E tentamos publicar isso aí para a história também. Também Pratia é quase que a única fonte que nós encontramos aqui no Brasil sobre os acontecimentos culturais, religiosos, durante toda a história de mais de 100 anos da imigração ucraniana aqui no Brasil. Começo no Brasil não existia nenhum instrumento. Como primeira imigração veio para o Brasil, segundo veio para o Brasil, não trouxe nenhum instrumento ucraniano, nem de cenário. E depois alguém diz para mim, faz esse instrumento. E eu comecei a fazer esse instrumento próprio, com a vontade, não é? Assim ou não, comecei a fazer. Na Ucrânia é um instrumento nacional, e aqui só a gente tem em Curitiba e aqui em Prudentópolis. E o primeiro instrumento foi feito em 1962 e em 1964 já foi para o público. Então o público de pé aplaudiu. Russo inimigo contra instrumento ucraniano, porque instrumento ucraniano dá para cantar, executar qualquer melodia, não é? E o povo ucraniano, a maioria, canta canção revolucionária, não é? E eles não querem isso. Até agora ninguém se não interessou. Daquele 27 anos, graças a Deus, que tudo produzido no meu bolso, sozinho. Hoje estamos com 48 bandoristas, jovens, adolescentes, crianças, infantis também. Então começamos desde o jardim e vai para frente. O repórter me perguntou, disse, instrumento bandora tem futuro no Brasil? Digo sim. Digo, violão tem futuro, viola tem futuro. Qualquer um instrumento tem futuro. E por que esse instrumento não pode ter futuro? Mas tem que
ter o orgulho que nós temos aqui feito, começa no Brasil, não é comprado de fora. Temos no Brasil. Tenho grande orgulho agora. E sim, valor eu não dou para mim. Só tenho grande orgulho que nós temos agora no Brasil banduristas ucranianos. Natal sempre se faz dentro dos lares, dentro das famílias, toda a família se reúne, rezam, cantam, mantém-se as canções natalinas, a visita às casas. Não é só o padre que vai cantar, o religioso, né, o catequista, mas o povo visita as casas e cantam canções natalinas, fazendo os votos de felicidades e feliz ano novo e tudo mais. E isso aqui também é um dos fatores, que você me fez a pergunta, para manter a unidade, a união, o correlacionamento, a fraternidade, a manutenção de todas as riquezas milenares, né, que trouxeram de lá. Em ucraniano significa saudação, e o Privid ele está presente em todas as danças, o Privid está presente em todas as apresentações dos grupos, né? Por quê? Justamente porque saúda o público com pão e sal. O pão e o sal são símbolos de fertilidade e de abundância da terra ucraniana. Muito antigamente, os pais, e em algumas colônias ainda, aqui no Brasil, se preserva essa tradição de, na época do casamento, os pais oferecem pão e sal aos noivos como uma forma de demonstrar de desejar que nada lhes falte durante a sua vida de casado. Desejam prosperidade, fartura, né, para esses jovens casais. Então, com esse mesmo espírito é que o grupo saúda o público no início das suas apresentações. O balé Barvino, que pertence à sociedade ucraniana, é um sucesso total. O próprio balé já viajou para os Estados Unidos, para o Canadá, representando o Brasil a convite várias vezes. É uma entidade, digamos, cultural muito, mas muito importante para o Paraná. O mais importante do grupo não é o trabalho realmente específico do grupo, que é dançar, cantar, tocar, exatamente. Mas é o que ele representa em termos de comunidade. Quer dizer,
a relação que ele tem com a comunidade. Quer dizer, não só manter a tradição, mas trazer os filhos, os netos, os bisnetos, hoje existem até tataranetos aí, de ucranianos. Consegui pegar um amor por isso aqui que vai ser difícil conseguir largar. Às vezes quando não tem ensaio, assim, alguma coisa, até fico perdido porque não sei o que fazer, né? Tão acostumado que eu tô de vir pro ensaio. O Grupo Folclórico Ucraniano Spomen, ele foi fundado em 1992 por alguns jovens da Congregação Mariana e só em 1993 que ele teve um nome como Spomen, o significado é lembrança. Hoje o grupo conta com 80 dançarinos, alguns aqui presentes e outros não, e tem o grupo infantil, grupo juvenil e o grupo adulto. Dá muito trabalho para a gente lidar com o grupo, responsabilidade é muito grande. A gente tem um carinho pela cultura ucraniana. O canto também conta, principalmente, a história da Ucrânia. Ela retrata a beleza natural da Ucrânia, a parte histórica, heróica, a parte triste. Enfim, o canto é muito rico porque ela expressa a alma ucraniana. Isso através de canto, também através da música também. Яшко не легко
nunca voltei e queria voltar a ver. Só não é muito despesa. A minha renda não cobre isso. Eu queria ver, só não cobre. Mas saudades eu não tenho, sabe? Como eu disse, eu vim com 4 anos de idade, eu me criei aqui, eu cresci aqui, eu casei aqui, nossos filhos nasceram aqui, o pouco que a gente pôde amealhar foi aqui. Quer dizer, o Brasil é minha pátria, não tem conversa. Eu me solidarizo, eu leio jornais, sabe? E eu rio e choro quando é o motivo, sabe? Mas, dizer, não, eu tenho que ir. Slava Isusu Hristu, ciocia. Slava Isusu Hristu. E aí, Stefana Stasha Doinka. Stefana. Vasho Shvara. Stasha Doinka. Хто люди? Що ви ходите? Вони зі мною приїхали з Бразилії, щоб вас запізнати. Я хотіла вас запізнати, тьотю. А хто люди наші, тутейші? То з Бразилії ми приїхали. А правду? Так. Боже. Я хотіла вас запізнати, бо мама тільки оповідала про вас, але я вас не знала. А мені Бог дав ту ласку, що я сьогодні вас можу побачити. З ким ти там є? Я приїхала з моїм зятем. А чоловік? А мій чоловік уже помер 21 рік. Помер, бідничко, моя дочечко. Він помер. А що йому було? Його автомобіль забив. Як? Авто його забило на дорозі. Вже нема. Вже нема. Бідний. То Богу дякувати. А з ким ти живеш? Я живу з одною донькою моєю. Хто? Одна моя донька. Більше не маєш? Я маю одну доньку жонату і одного сина жонатого. А молодша донька зі мною живе. З тобою? Вона самотна. Дякую Господу Богу, що ще не лишила сама. Дякую Богу. Куди ходиш, то дякую Богу. Так, я все дякую Богу, що мені 3 добрих дітей дав. Я маю чудові діти. Люблять мене, я їх дуже люблю. То кілько ще живе? Я маю 3. Всі живуть. Всі живуть. Богу дякую. Богу дякувати за його ласку, що такий добрий і тикатися на це Бог змилував. Богу дякую. Бо то є велике, дуже велике. Так. А як ви, чоч? Прошу? Як ви? Хто? Богу дякую. Богу дякую. Дякую. Я недостойна того, чим мене Бог благословить. Чим мене Господь Bog благословит, я недостойna. Ela não acredita que Deus está dando essa graça para ela de ter essa oportunidade. Хто твій чоловік? Нема. Я знаю. А де чоловік? Він не є тут. То є мій зять. Ти сама не приїхала, але Господом Богом, то є... Meni dá o tulasco, né? Tá. Ela disse que eu não vim sozinha, que Deus me deu essa graça e ela está muito feliz que Deus deu essa graça dela poder encontrar nós ainda. А вони з Львова? Вони з Бразилії також. Бразилії? Так. Далеко? А як вас звати? Я називаюся Хреща Гарасим. Харасим? Харасим. А, це моя родина? Так. Дай головочку. Най Бог всюди провадить. Дякую. Тільки без Бога ніде не йде. Спираєш двері, вже в Богі в устах. Доню ж моя, доню, що ти си гадаєш, що така молода мене покидаєш. Розвеселімся всі копно нині,
Христос родився в бідній яскині. Ой, що миле щелонько, та й не розвивайся, не плач, дівчинонько, та й не видавайся. На циркончі хрест, на здриниці стрілка, а в нашої дівчиноньки на столі горілка, а в нашої дівчиноньки на столі горілка. Когут піє, а курка не вміє, мама хату заметає, бо доня не вміє. Manter as tradições ucranianas significa o respeito pela cultura ucraniana. Nós já temos aqui 110 anos de presença da etnia ucraniana no Brasil. E é claro que já a maioria são a terceira, a quarta, melhor dizer, e a quinta geração. A nova geração toda, né, se exprime e vive no Brasil como qualquer brasileiro. A influência da televisão, rádio, escolas, rua, comércio, tudo, por toda parte fala-se o português. E a língua ucraniana, principalmente, repito mais, nos centros urbanos está sendo um pouquinho difícil para ser mantida. Enquanto que no interior, nas nossas colônias, digamos assim, a quarta, quinta geração, ainda todo mundo fala, entende, reza, canta e comunica-se com a língua, através da língua ucraniana. Eu acho que a assimilação ela é inevitável, né? Mas eles vão continuar sendo paranaenses, brasileiros, de origem ucraniana. Я дуже рада і довольна, що вони підтримують нашу традицію і не забувають за Україну, за наші вироби, за наш народ і за наш обичай. Що вони підтримують наш обичай, правда? Це радісно, що вони знають, що вони не забули, що вони українці, правда? Sempre aquela presença cultural que está enraizada na alma do povo ucraniano. E isso eles trouxeram também para cá, para Portugal. E procuram, de todas as formas, externar, de algum modo, essa cultura, essa tradição, aquilo que eles têm. Claro que talvez o que nós tivemos lá no Brasil seja um pouco diferente do que eles trazem diretamente da Ucrânia aqui em Lisboa, né? Porque no Brasil nós estamos conservando aquilo que há 110 anos atrás levaram. E aqui nós estamos tendo contato direto com o que está acontecendo hoje lá, inclusive por meios de comunicação, que é o caso da televisão. Nós temos 5 canais da Ucrânia que nós podemos assistir aqui perfeitamente, né? A igreja foi um fator imprescindível na manutenção da fé, da religiosidade, dos costumes, da manutenção dos costumes culturais, religiosos também e morais do povo, porque o povo sempre, eu acho que essa religiosidade se aprofundou, se ela exerceu tão profundamente, se implantou tão profundamente devido à perseguição. Porque se o povo não fosse perseguido lá, sabe, eu acho que ele não teria aquela resistência, aquela fidelidade, aquela firmeza na sua fé. Sempre isso já existe, já é um lema, é uma verdade inegável, imbatível, que quanto mais a pessoa é perseguida, mais ela se firma, né? Vemos isso hoje no Iraque. A existência da comunidade não vai desaparecer. Pode haver uma mutação, mas permanecerá sem dúvida. A influência das alimentações, dos alimentos, né, que é típico aqui no Paraná. E o folclore, queiram ou não queiram, é símbolo no Paraná. Os bordados ucranianos, que já é também uma marca registrada perante o mundo e aqui no Paraná também. De maneira que eu não vejo, assim, dias negros para que a comunidade desapareça. A gente tem uma história que vem junto com que acompanha a gente, né? O nosso sangue é ucraniano. A gente, no caso, tem que se orgulhar disso, né? Então, eu acho que assim, um povo que não tem orgulho daquilo que é, da sua história, da sua origem,
eu acho que é um povo sem valor. Então, a nossa cultura está ligada diretamente aos nossos valores, aquilo que a gente é. A cultura ucraniana jamais se acabará enquanto houver pessoas que conservem e preservem este presente que não pode ser esquecido, que não pode ser roubado, faz parte de nós, está dentro de nós esse espírito, essa etnia eslava, que nós, com tanto orgulho e com tanto amor, tentamos preservar aqui nessa terra tão longe da Ucrânia, mas ao mesmo tão perto, porque sempre temos relação com a naша Україна. Ми молимося за них, а вони за нас, щоб ми, Україна, дуже дякуємо Богу, що ми маємо свою Україну, незалежну свою Україну, і дуже тішимося. І хочемо, щоб ви почастіше приїжджали до нас, але моліться за нас, би ми пішли уперед, бо до вас доганяли. Бо дуже важко. Але ми зрадуємося, що маємо терпіння, бо в тому терпінні ми очищаємося. Щоб у вас і у нас було все гаразд, щоб ви і ми щасливо жили. Дякуємо, до зустрічі. Все добро. Заїжджайте, слава навіки Богу, що приїжджайте до нас в гості. Дякуємо, так, все, щасливо вам, дякуємо, дякую. Щасливої дороги, щасливої дороги. Все. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля, ще нам, браття молоді, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїм сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду.